Good morning and welcome back for the next lecture of the hydrology and water resources engineering. In the last lecture, in the last session, we have started for the discussion about the syllabus part, and we have discussed about the section 1, and we have started for the section 2. So I would like to go for the quick review of the part which we have discussed in section 1. First unit we have discussed about the introduction of the hydrology, in which we have discussed about what is meant by hydrology, its importance, hydrological cycle, etc. Then rainfall and runoff relationship, infiltration, catchment yield, catchment area, etc. Then stream gauging means the measurement of the discharge passing through the stream or a river, and various methods those are used for the measurement of the discharge passing through the stream. Then groundwater hydrology, that is the uh, availability of the water in the earth crust, its exploration and the various techniques to explore that water from the earth crust. That part also we have discussed. Now we'll start for the section 2. From the section 2, the first unit, that is a regular hour unit number 5, is about the water resources development in India and Maharashtra. Okay, so it includes the first part as a water resources development in India and Maharashtra. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, तर we have to study about the various policies those are put forth, laid down, we can say, by the government of India, that is central government, and government of Maharashtra. Central government of India आणि महाराष्ट्राने, गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने ज्या काही वेगवेगळ्या नियमावली जी तयार करून दिलेली आहे, म्हणजे पाण्याचा वापर कशा पद्धतीने करायला पाहिजे आणि ते कशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्युशन केलं पाहिजे आहे, कुठे स्टोअर कशा पद्धतीने स्टोअर केलं पाहिजे आहे, त्याचा पूर्णपणे स्टडी हा आपला याच्यामध्ये येतो. मग त्याच्यामध्ये आपलं रिव्हर लिंकिंग आहे, त्यावेळेस आपण इंटरलिंकिंग सॉरी इंटरबेसिन ट्रान्सफर असं म्हणतो. That part is also there, which we are going to study in this unit number 5, that is water resource development in India and Maharashtra. After that, next unit is the irrigation. I think so we had a somewhat review about the irrigation. So irrigation means what? The irrigation is nothing but the artificial application of the water to the crops, as like in a drinking of the water whenever we used to have the thirst. ज्यावेळेस आपल्याला तहान लागते त्यावेळेस आपण पाणी पितो. सिमिलरली ज्यावेळेस पिकाला, म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादं पीक घेतो, ते काही असेल, नर्सरी मधलं असेल, म्हणजे नर्सरीमध्ये छोटे प्लांट असतील, किंवा एखादा आपण क्रॉप घेत असेल, त्या क्रॉपला त्याच्या गरजेनुसार आपल्याला पाणी द्यावं लागतं. तर गरजेनुसार इन द सेन्स काय, की बऱ्याच वेळा काय होतं की पावसाळ्यामध्ये आपल्याला जास्त पाणी द्यावं लागत नाही, परंतु आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये आणि हिवाळ्यामध्ये जास्त पाणी त्या क्रॉपला द्यावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल उन्हाळ्यामध्ये जास्त द्यावं लागतं, कारण कंडिशन काय होते की त्याची जी रिक्वायरमेंट असते तेवढ्या रिक्वायरमेंट एवढं पाणी किंवा एवढी मॉइश्चर त्या सॉइल मध्ये नसते. So to fulfill that deficiency of the water or deficiency of that moisture in the soil, त्या मातीमधली जी काही डिफिशियन्सी आहे, कमतरता आहे पाण्याची किंवा मॉइश्चरची आपण म्हणतो त्याला, ती फुलफिल करण्यासाठी आपल्याला आर्टिफिशियली पाणी देता आपल्याला अप्लाय करावं लागतं, पाणी सोडावं लागतं. त्याला आपण इरिगेशन असं म्हणतो. इट इन्क्लुड्स फर्स्ट पार्ट एज अ डेफिनेशन, नेसेसिटी, गरज काय आहे, डिफरंट सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन, देयर इज अ फ्लो, लिफ्ट, inundation, storage, etc. Then second part is about the sources of the water. It is the river, well, tanks. Then with the various methods of water application, methods of lifting of the water and application of the water to the soils, which includes the sprinkler method, drip irrigation, basin method, furrow irrigation, and the layout and of the drip irrigation system in detail we have to go for. The last point C from the irrigation point is about the lift irrigation. Here we have to study about in detail the various elements of the lift irrigation system or lift irrigation scheme, we can say. त्याचबरोबर त्याची गरज काय आहे, नेसेसिटी काय आहे, जनरल लेआउट कसं असतं, मेन कंपोनेंट्स कोणकोणते आहेत, and elementary design of a lift irrigation scheme. Okay, so talking about the lift irrigation scheme as far as its necessity is concerned, त्याची गरज काय आहे. So whenever our source is having, whenever our source is at a lower elevation and we need to supply that water or we need to irrigate at a higher elevations, म्हणजे ज्यावेळेस आपला सोर्स हा कुठेतरी उताराला असतो आणि आपल्याला पाणी चढावरती न्यावं लागतो, in that case it is essentially required to lift the water from the source and provide it to the that crops. So in such cases we need to go for the lift irrigation scheme, that is by using the pumps, network of the pipes, and then we have to provide the water. Okay, that is about the lift irrigation scheme in a short, we can say briefly. It's a different components, that is a pump is there, then electric sorry, prime mover, that may be the electric motor or the engine, we can say diesel engine or the tractor, etc. Then pipes are there, various
walls are there, non-return wall is there, air relief wall is there, etc., etc. Those components we are going to see in the lift irrigation scheme. Along with that, whenever we are lifting the water from the river or the stream, we can say, in that case we need to have the source well. Okay, त्याच्यामध्ये आपल्याला डिरेक्टली आपण नदीमधून जर का पाणी घेत असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला तिथं म्हणजे इनलेट म्हणजे इनलेट हा सेक्शन आपण तयार करतो नदीच्या मध्ये इन द रिव्हर इट सेल्फ, अँड फ्रॉम दॅट वी टू गो फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द वॉटर. ओके, ते आपल्याला त्याचा हायड्रोलिक डिझाईन वगैरे इन डिटेल वी हॅव टू गो फॉर. Then last part from the irrigation is about the minor irrigation schemes or minor irrigation systems, which includes the KTVS. It is called as a Kolhapuri type बंधारा आपण म्हणतो त्याला. त्याचबरोबर आणखी कोणकोणते मायनर इरिगेशन स्कीम आहेत तर बंधारा इरिगेशन छोटे छोटे आहेत, पर्क्युलेशन टँक आहेत, पाझर तलाव आपण म्हणतो. Those schemes under the minor irrigation system, and we have to study about why they are essentially required and where they are, where we can go for them. म्हणजे त्यांचं कन्स्ट्रक्शन जर का करायचं असेल आपल्याला तर आपण ते कुठं करू शकतो, that part we have to go for in the minor irrigation scheme or the system. Then the next unit is the soil crop water requirement, soil and crop water requirement. So after studying about the soils and different methods of the irrigation, we need to go for adoption of the proper crop for the proper soil. आपल्याला त्या सॉइल मध्ये जे सूट होणारं क्रॉप असेल तेच क्रॉप आपल्याला घ्यावं लागतं. So likewise means after consideration of the types of the soils, we have to go for the various crops those are going to be taken in that soil, and as per that the various requirements of the crop water, जे काही क्रॉपच्या वॉटर रिक्वायरमेंट असतात ते वेगवेगळे असतात. फॉर एक्झाम्पल in the initial phases the crop requires a less water. If there is a humid environment, in that case also it requires a less water. But if it is a dry environment, in that case we require to go for the maximum amount of the irrigation. So likewise the various stages are there, and as per that wilting point we is to have. म्हणजे काय, साधारणतः आपण म्हणतो की झाड सुकायला लागतो, that is considered as a wilting. Then in that wilting we have three types: permanent wilting आहे, temporary wilting आहे, आणि ultimate wilting आहे. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा बघतो की झाड दुपारी सुकून जातो किंवा एखादं क्रॉप जर का असेल that crop is to show us a way deficiency of the water. ते पूर्णपणे आपण काय म्हणतो की कोमेजून जातो. परंतु ते जर का संध्याकाळ झाल्यानंतर ना, म्हणजे ज्यावेळेस टेम्परेचर कमी होतो, तापमान कमी होतो आणि हवेमध्ये थंड हवामान तयार होतं किंवा मॉइश्चर कंटेंट येतो, त्यावेळेस पुन्हा ते त्याची टर्जिडिटी रिगेन करतो. त्या कंडिशनला आपण विल्टिंग आणि त्या विल्टिंग मधनं त्याचं रिकव्हरी असं कन्सिडर करतो. सो दॅट वी हॅव टू स्टडी इन दिस सेक्शन. द कंटेंट्स आर सॉइल्स, पहिला वेगवेगळे सॉइलचे टाइप आणि सुटेबिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर डिफरंट क्रॉप्स. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की जर का कॉटन वी वॉन्ट टू गो फॉर, जर का आपल्याला कापूस घ्यायचा असेल, कापसाचं पीक घ्यायचं असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला जास्त करून आपण ब्लॅक कॉटन सॉइल प्रेफर करतो. Okay, so likewise for the orchards and etc we used to prefer the soil which is well draining. म्हणजे त्याच्यातनं पाणी सहजासहजी ड्रेन होऊन जाईल अशा पद्धतीचं आपण ऑर्चर्ड साठी प्रेफर करतो. So those are the some of the examples I have taken over here. We have to take into consideration all the types of the soils and preferable crops in that. Okay, then soil moisture आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की फील्ड कॅपॅसिटी, वापसा कंडिशन म्हणतो आपण जमिनीची. ज्यावेळेस आपण पेरणी करतो, सोविंग करतो, त्याला आपण फील्ड कॅपॅसिटी असं म्हणतो. दॅट इट इज अन ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट. मीन्स ऍट द फील्ड कॅपॅसिटी वी कॅन से दॅट द मॉइश्चर कंटेंट इन द सॉइल इज ऑप्टिमम. जी असणारी जी सॉइल मध्ये जे मॉइश्चर असते ती ऑप्टिमम असते. म्हणजे सडनली किंवा लगेच ते क्रॉप ती अवेलेबल असणारी मॉइश्चर ते ऍब्सॉर्ब करू शकते, त्याचे रूट्स ऍब्सॉर्ब करू शकतात आणि त्याची जी काय मेटाबॉलिझम ऍक्टिव्हिटी आहे ती कंटिन्यू होऊ शकते. That is about the field capacity. Then wilting coefficient, जसं म्हटलं की अशी कंडिशन की त्याच्या पुढे गेल्यानंतर ना, म्हणजे त्याच्यापेक्षा पाणी मॉइश्चर कंटेंट कमी झाला तर नंतर ना तिथं ते क्रॉप त्या सॉइल मधली मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करू शकत नाहीये. दॅट इज अन विल्टिंग इन जनरल. देन टेक्स्चर अँड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल्स, हार्मफुल कॉम्पोनंट्स इन द सॉइल. तर बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की वेगवेगळे न्यूट्रिएंट जे लागतात क्रॉपला ते भरपूर प्रमाणामध्ये सॉइल मध्ये असतात. त्याचबरोबर अलाइडली नंबर ऑफ द हार्मफुल कंपोनेंट्स यूज टू एक्झिस्ट इन द सॉइल. म्हणजे असे हार्मफुल कंपोनेंट्स सॉइल मध्ये असतात जेणेकरून ते क्रॉपला त्याच्या वाढीला अडथळा तयार करतात. सो दोज कंपोनेंट्स ऑल्सो वी हॅव टू गो फॉर. देन प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल फॉर द इरिगेशन मीन्स बिफोर इरिगेशन we need to go for the preparation of the soil so that there will be a maximum utility of the water and loss of the water will be so less.
Okay, so that we are going to see under the first part, it is the soils. Then the second point is the crop water requirements. That is a crop water requirement for the cash crops. Then food crops. Cash crops means the crops those are generally grown for the, or those used to yield a maximum yield in the terms of the money. म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त अशा क्रॉप्स मधून जे पैसे मिळतात, म्हणतो आपण रिटर्न्स मिळतो इन द फॉर्म ऑफ मनी, दोज आर कन्सिडर्ड ऍज अ कॅश क्रॉप. ओके, फॉर एक्झाम्पल ऊस असेल तर सध्याला ऑर्चर्ड्स आपण म्हणतो, दोज आर कन्सिडर्ड ऍज अ कॅश क्रॉप्स. देन फूड क्रॉप्स. देन वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरंट क्रॉप्स, म्हणजे प्रत्येक क्रॉपला लागणारी पाण्याची जी गरज आहे ती वेगवेगळी आहे. फॉर एक्झाम्पल इफ यू कम्पेअर द शुगर केन अलॉंग विथ देन मेज ऑर द जवार, ज्वारी आणि ऊस ह्या दोघांचं जर का आपण क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट बघितली तर ऊसाला लागणारी क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट ही ऑब्विसली ज्वारी आणि मका याच्यापेक्षा जास्त लागते. सो लाईकवाईज अगेन वी कॅन टेक एन एक्झाम्पल ऑफ राईस. भाताची शेती जर का आपण बघितली तर त्याला सुद्धा जास्त प्रमाणामध्ये पाण्याची गरज असते. So that is some of the examples. Then duty and a delta. The duty and delta might be you have studied in your diploma courses also, but that was just an introductory part. Here, after deriving the relationship between duty and delta, we need to go for the various numericals related to the duty and delta. I mean, how many hectares will we get irrigated? How much time will be taken? After how many days we will need to go for the irrigation? Likewise, we are going to study the duty and delta. So, by the way, can we tell me what is meant by a duty and what is meant by a delta? Anyone? Duty म्हणजे काय आणि delta म्हणजे काय? Anyone? Duty and delta. One of them is related to the area covered by the continuous irrigation or continuous supply of the water. Okay, and another one is related to the depth of the water. How much depth has been got that related to that. So what is duty and delta? मग ते ड्युटी याच्यातला कोण आहे आणि डेल्टा कोण आहे? एकामध्ये काय होतं की एरिया कव्हर्ड बाय कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ 1 क्युबिक ऑफ वॉटर आपण म्हणतो, आणि दुसरं म्हणजे डेप्थ ऑफ द वॉटर. ज्यावेळेस आपण कंटिन्युअस सप्लाय देतो वॉटरची त्यावेळेस डेप्थ अचीव केलेली असते. मग त्याच्यातला ड्युटी कोण आहे आणि डेल्टा कोण आहे? आय मेड इट समवॉट सिम्पलर. मग ड्युटी कोण आहे आणि डेल्टा कोण आहे? एनीवन सांगू शकाल? सो ड्युटी इज नथिंग बट द एरिया कव्हर्ड इन हेक्टर्स. ज्यावेळेस आपण कंटिन्युअस सप्लाय करतो 1 क्युबिक ऑफ वॉटरची, त्यावेळेस जेवढा काही एरिया इरिगेट होतो कंटिन्युअस सप्लायने त्याला आपण ड्युटी म्हणतो. आणि ती कंटिन्युअस सप्लाय होत असताना जी काही पाण्याची डेप्थ होते किंवा पाण्याच्या जमिनीमध्ये मुरतो त्या डेप्थला आपण डेल्टा असं म्हणतो. ओके, देन फॅक्टर्स अफेक्टिंग द ड्युटी आणि डेल्टा. आता हे वेगवेगळे पॅरामीटर्स अफेक्ट करतात. सॉइलची कंडिशन असते, क्रॉपचा टाईप असतो, न्यूट्रिएंट कंटेंट असतात सॉइल मधले, बरोबर. त्यानंतर वेगवेगळी आपली ऑपरेशन्स असतात. म्हणजे कोणते ऑपरेशन म्हणायचं मला, तिथं प्लॉईंग असेल, हॅरोविंग असेल, वखरणी म्हणतो आपण, नांगरणी म्हणतो, कुळवणी म्हणतो, किंवा इंटरकल्चर ऑपरेशन असतात. म्हणजे क्रॉप लावल्यानंतर आपण त्याची कुळवणी किंवा कोळपणी करतो. हे जे काही सर्व ऑपरेशन्स आहेत, those who used to go for the better growth of the crop, they used to hamper on the duty and the delta. Those we are going to study in details. Then crop seasons in Maharashtra and India, Rabi and Kharif we are knowing about. Okay, Rabi, Kharif and summer we used to say. Those seasons and the various crops used or taken or can be grown effectively in those crops in those seasons, that also we are going to cover in this crop water requirements. Then the last part is about the command area. Command area is the area which can be get irrigated, okay, by the canal or by the lift irrigation or by the river or by any of the source. Then it includes the gross, culturable, irrigable, and calculation of the water required for the various by considering the various crops grown in that particular area or particular क्रॉप्स पर्टिक्युलर रिजन. त्या रिजन मध्ये जर का आपल्याकडे एखादी विहीर असेल आणि त्या विहिरीमधून आपण जर का तो एरिया कमांडेड करायचा असेल किंवा कॅनल असेल जात असेल, तर त्या केसमध्ये किती पाणी त्या एरियाला लागेल जेणेकरून आपण त्या कॅनल मध्ये तेवढं पाणी आपण सोडावं लागेल, रिलीज करावं लागेल कॅनल थ्रू. दॅट वी आर गोइंग टू कव्हर अंडर द कमांडेड एरिया और कमांड एरिया. And the last unit from the our syllabus we can say that is about the water management, which includes the watershed management and the water management. Both of the things are included over here. So watershed management is about the
मॅनेजमेंट ऑफ दी वॉटरशेड वी कॅन से, म्हणजे जो काय आपलं वॉटरशेड म्हणजे काय कॅचमेंट एरिया आपण म्हणूया, जिथून पाणी आपल्याला मिळणार आहे, जिथं आपण रिझर्वायर बांधलेला असेल किंवा आपली बोरवेल असेल किंवा ओपन वेल असेल, ह्या सोर्सेस मध्ये जिथून पाणी येणार आहे किंवा जिथं आपण पाणी जमिनीमध्ये मुरवणार आहे, म्हणजे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणार आहे आपण, that we can say as a watershed. So it need to go for a proper management. Okay, it includes the various points as a need of watershed management. का करायचं, इम्पॉर्टन्स ऑफ द सॉइल अँड वॉटर कन्झर्वेशन मेजर्स. माती म्हणजे आपल्याला मृदा आणि जल संवर्धन म्हणतो. मृदा आणि जल संवर्धन एकत्रितरित्या जे आपण करतो त्याला वॉटरशेड मॅनेजमेंट असं म्हटलं जातं. पाणी म्हणजे वॉटर अँड द सॉइल, या दोघांचं कन्झर्वेशन करणे, जतन करणे आणि युटिलायझेशन करणे. फक्त जतन करायचं नाही तर आपल्याला करायचं युटिलायझेशन करायचं आणि त्याचबरोबर जतन करून युटिलायझेशन करायचं, जेणेकरून नेक्स्ट जनरेशनला आपल्याला आहे त्या म्हणजे वॉटर क्वालिटी असेल, क्वांटिटी असेल, त्याचबरोबर सॉइल असेल, सॉइलचा टाईप असेल, तिची फर्टिलिटी असेल, दोज थिंग्स वी विल बी हँडिंग ओव्हर टू द नेक्स्ट जनरेशन. ओके, अँड वी हॅव टू मेंटेन दॅट. फॉर दॅट वी नीड टू गो फॉर द प्रॉपर मॅनेजमेंट ऑफ इट. ओके, देन रिझर्वायर सेडिमेंटेशन, म्हणजे जसं आपण वॉटरशेड मॅनेजमेंट म्हणतो त्यावेळेस आपण जिथं पाणी स्टोर करतो तो म्हणजे आपला रिझर्वायर झाला. बऱ्याच वेळा काय होतं, पावसाळ्यामध्ये नदीच्या पाण्याबरोबर किंवा ओढ्याच्या पाण्याबरोबर गाळ वाहून येतो आणि देर इज अ चान्स ऑफ द सेडिमेंट, आपण सिल्टेशन म्हणतो, गाळ साचणे म्हणतो. सो दॅट इज वन ऑफ द थिंग अँड वी नीड टू गो फॉर द रिमूव्हल ऑफ द सेडिमेंट. ओके, देन टेक्निक्स फॉर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अँड ग्राउंड वॉटर हार्वेस्टिंग, जे वेगवेगळ्या ज्या टेक्निक्स आहेत जे पावसाचं पाणी हार्वेस्ट करण्यासाठी, त्या आपण इथं बघणार आहोत. त्याचबरोबर ग्राउंड वॉटर हार्वेस्टिंग साठी. And next part is about the water management. It is the application of the water management and distribution, cooperative water users, organizations, Varabandi system, rational applications, assessment of the canal revenue, canal revenue, canal revenues, and for that the various methods those are used. तर वॉटर मॅनेजमेंट मध्ये काय करायचं आहे, समजा आपल्याकडे एखादं कॅनल आहे and from that canal the water is getting distributed to the various users. तर युजर म्हणजे कोण असणार, तर व्हेरियस फार्मर्स असणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल वी आर कन्सिडरिंग ओव्हर हियर. सो whenever we are distributing the water to the farmers, in that case we need to distribute the water to all the farmers as per their requirement. It should not be get happen that some of the farmers are getting benefited and some of the farmers are not getting benefited. So in such cases we need to go for the proper water management from that particular canal. त्या कॅनल मधून आपल्याला बरोबर व्यवस्थितरित्या त्या पाण्याचं व्यवस्थापन करावं लागतं. ते व्यवस्थापन करणे म्हणजे त्याचं मॅनेजमेंट करणे असं आपण म्हणूया. मग हे कशा पद्धतीने केलं जातं, तर याच्यामध्ये साठी वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. म्हणजे काय, आपण बऱ्याच एक इथं जे दाखवलं म्हणजे वाराबंदी दिलेलं आहे. दॅट वाराबंदी सिस्टम इज रिलेटेड टू दी इरिगेशन फ्रॉम दी वेल ऑर द बोरवेल. जे आपल्याकडे जे ओपन वेल असतात, म्हणजे आपल्याकडे जी विहीर असते, त्या विहिरीमधून जर का आपण पाणी घेत असेल तर त्यावेळेस काय होतं, जर का आपण काय म्हणतो की बऱ्याच वेळा सामूहिक विहीर असते, म्हणजे एक किंवा दोन किंवा तीन शेतकऱ्यांमध्ये एक विहीर असते आणि ते त्याच विहिरीमधून पाणी घेतात. ते पाणी घेत असताना रोटेशनने घेतलं जातं, म्हणजे आज या शेतकऱ्याने घेतलं तर उद्या दुसरा शेतकरी घेतो, तिसऱ्या दिवशी तिसरा शेतकरी घेतो, लाईकवाईज. हे जे रोटेशन आहे, दॅट रोटेशन ऑफ द वॉटर बाय अ सायकल वी कॅन से, दॅट इज कन्सिडर्ड ऑर दॅट इज कॉल्ड एज अ वाराबंदी. त्याला आपण वाराबंदी असं म्हणतो. ओके, त्यानंतर ना वेगवेगळ्या कोऑपरेटिव्ह वॉटर युजर्स ऑर्गनायझेशन्स आहेत. म्हणजे आपण सध्याला कॅनलमध्ये बऱ्याच वेळा सोसायटी बनवली जाते. म्हणजे काय की फार्मरचा एक ग्रुप तयार केला जातो आणि त्या ग्रुपला त्यांची काही जी रिक्वायरमेंट आहे, ती रिक्वायरमेंट त्या ग्रुपच्या लीडर करून घेतली जाते. त्याला चेअरमन असं म्हटलं जातं. आणि तो रिक्वायरमेंट देतो गव्हर्नमेंटकडे आणि त्या पद्धतीने त्याची जी रिक्वायरमेंट आहे तेवढं पाणी त्या बरोबर त्या म्हणजे त्या सोसायटीला दिलं जातं. आणि त्याच्यामध्ये त्यांची त्यांनी जी दिलेली रिक्वायरमेंट आहे तेवढ्यामध्ये त्यांना ते सर्वच्या सर्व इरिगेशन करावं. दॅट इज अबाउट द कोऑपरेटिव्ह वॉटर युजर्स ऑर्गनायझेशन वी कॅन से. मग हे जर का असं नसेल तर त्यावेळेस गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स काय कसं रेग्युलेट करतात, तर बाय एरिया मेथड अँड बाय द व्हॉल्युमेट्रिक मेथड. एरिया बेसिस मेथड मध्ये काय केलं जातं की कॅनल मधून पाणी दिलं जातं डायरेक्टली आणि किती एरिया इरिगेट झाला, फॉर एक्झाम्पल से अँड 1 hectare of the area has been got irrigated by the farmer, then the government used to charge for the 1 hectare as a. Okay, so this is about the various systems those are used for the water distribution from the canals. Okay, it is an assessment of the canal by based on the uh, area which will be get irrigated by the continuous supply of the water from the canal we can say. And another one is that is a volumetric basis. Volumetric basis is the most applicable and most suitable.
Why is it so? Because the government authorities used to give us a particular amount of the water through that canal. त्या कॅनल मधून आपल्याला पर्टिक्युलर अमाऊंट दिली जाते पाण्याची, आणि त्याच्यामध्ये शेतकऱ्याला सांगितलं जातं की तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल से एज अन 1 मीटर क्यूब पर सेकंड as an a rate. Okay, it will be supplied to you for 1 hour, or say as an 10,000 liters of the water will be given to you as per the requirement of the that farmer. Then the government authority by gauging it, तिथे बरोबर त्याच्यातून गेज मधून सोडून आपल्याला पाणी तेवढं दिलं जातं, आणि त्याच्यानुसार त्या शेतकऱ्याला सांगितलं की यू हॅव टू इरिगेट हाऊ मच एरिया यू वॉन्ट टू इरिगेट बाय दॅट पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ द वॉटर. मग इथं काय होतं, अमाऊंट फिक्स असतं, पाण्याची क्वांटिटी फिक्स असते, and that farmer wants to, or farmer tries to irrigate maximum area, means the area which will be get irrigated by the volumetric basis is more as compared to the area basis. That we are going to see its advantages, disadvantages in detail during the session. Okay. The C part, that is the last point from the water management, is about the application of the remote sensing and the geographic information system, that is the GIS and remote sensing for the water resources engineering. That is for the getting the various features, we can say, of the watershed. Then for the getting the idea about or the locations to have a construction of the various rainwater harvesting structures, that may be the percolation tank or the small KTVs or the small bunds, we can say. And then for the sedimentation of the reservoirs also. Okay, in that case we are going to have an application of the GIS, remote sensing and a GIS. This is about the syllabi of the our subject. Then regarding the ICA, that is the internal continuous assessment, we can say, it is based on the assignments over the entire curriculum. So minimum 6 assignments we have to go for over the curriculum, though we have 8 units total, but minimum 6 assignments we have to go for. Then regarding the textbooks, reference books, the list I'm going to provide over here. Out of that I made some of the books as an bold. Okay, those we can say we are going to refer more and more. So here, irrigation engineering and hydraulic structures by SK Garg. Okay, we are going to use this book for the second section. Then irrigation and water power engineering, Dr. Punmiya, we are going to utilize it for the both of the sections. Then engineering hydrology by K. Subramanya, Tata McGraw-Hill publications. We are going to use this book for the section 1, and it is a most applicable, we can say, or most useful book for the preparation of all types of the examinations by K. Subramanya, and it is related to only section 1. Then another books are there, that is efficient use of irrigation water. Okay, it will be for second section. Then water management in India for second section. Water management, conservation, harvesting and artificial recharge. Okay, by Dr. A.S. Patel. Okay, we are going to use this book also, or you can prefer this also for the as an textbook. Then hydrology and water resources by R.K. Sharma. Fundamentals of irrigation engineering by Bharat Singh. Okay, then applied hydrology by K.N. Muthreja. Okay, this is also an best exam books, we can say. Those are the some of the books we have listed over here from the syllabus. Then water resources engineering by Modi. Okay, and reference books, if you are talking about, then irrigation theory and practices, A.M. Michael. Okay, then irrigation structures by Milos Holly. Then water management by Jaspal Singh. Then design of minor irrigation and canal structures by Satyanarayan. Okay, those are the books and the websites those we are going to refer. For example, for the national water policy and water policy of the government of Maharashtra, some of the websites I have noted here. Ministry of Jal Shakti Department, Department of Water Resources, River Department, and the Ganga Rejuvenation. This is the website here. I'm going to share this PPT with you so that you will be able to get directly access to this website. Then Maharashtra Water Resources Regulatory Authority, then National Remote Sensing Center, okay, National Water Development Agency. So those are the websites along with the books, reference and textbooks which are useful for the preparation of the whole syllabi, we can say, of our subject. Okay, now we'll start for our syllabus with from the unit number 1.
So firstly, we'll, as per the syllabus, we'll go for in the, we'll start now for the first unit, that is a introduction to hydrology. Okay, first we will go for its a syllabus of the unit, and then we'll start for the discussion part. So syllabus includes introduction of hydrology, definition, history and importance of hydrology, hydrological cycle, weather and its precipitation potential, then precipitation, which includes forms and types of precipitation, different methods of measurement of the precipitation, factors affecting precipitation at a location, correction of the precipitation data whenever the data is not available, or if it gets missed, or if that instrument is not working. In that case, we need to go for the correction of that data or estimation of the missing data. Then rain gauge networks, those are rain gauges, those are used for the measurement of the rainfall. Determination of average precipitation over the catchment by various methods. Rainfall mass curve, intensity duration curve, concept of depth area duration curves, its analysis, frequency analysis. I'm moving ahead, okay, because when we are going to see in the depth this syllabus. Okay, then evaporation and evapotranspiration, factors affecting over it, its a measurement. Then infiltration process, various methods used for the measurement of the infiltration. Okay, so this is about the syllabus content. Now we'll start for the bit by bit. Okay, so first point is about the hydrology. What does it mean and what is it exactly? हायड्रोलॉजी म्हणजे काय आणि याचा अर्थ काय आहे किंवा ते कुठं म्हणजे त्याचं मीनिंग काय आहे थोडक्यात, दॅट वी आर गोइंग टू सी ओव्हर हियर. तर काय असतं हायड्रोलॉजी म्हणजे काय? एनीवन is able to tell what is meant by a hydrology? कोणी सांगू शकेल? Science deals with occurrence, distribution, and circulation. Right, the science which deals with occurrence, circulation, okay, of the water. म्हणजे the science which deals with the water, we can say. जिथं पूर्णपणे वॉटरचा स्टडी केला जातो त्याला आपण हायड्रोलॉजी असं म्हणूया. इन द शॉर्ट फॉर्म म्हणजे ब्रीफली स्टार्टिंगला आपण असं म्हणूया की हायड्रोलॉजी हे असं सायन्स आहे की ज्याच्यामध्ये पाण्याचा जे ऑकरन्स आपण आढळ म्हणतो त्याचं ऑकरन्स, सर्क्युलेशन एन्व्हायरमेंट मध्ये त्याच्या वेगवेगळ्या फेजेस, वेगवेगळ्या स्टेजेस, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन, हा सर्वच्या सर्व स्टडी हा आपला हायड्रोलॉजी मध्ये येतो. नाउ विल सी इन द डिटेल व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोलॉजी. तर हायड्रोलॉजी हा शब्द वेगवेगळ्या दोन शब्दांचं कॉम्बिनेशन आहे, हायड्रो आणि लॉजी. तर ऍक्च्युली हा ग्रीक वर्ड आहे, मग कॉम्बिनेशन काय तर हायड्रो. हायड्रो म्हणजे काय तर वॉटर झालं, अँड लोगो मीन्स द स्टडी, मीन्स वी हॅव टू स्टडी अ वॉटर. ओके, so hydrology means the science of water in general, but if you are talking about in detail, then it is a science that deals with occurrence, circulation and distribution of the water, not only over the earth or not only on the soil, we can say, but below the earth, on the earth and in the atmosphere. ऍटमॉस्फिअर इन द सेन्स काय, आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की ऍटमॉस्फिअर मध्ये जी पाण्याची वाफ असते ती ऍटमॉस्फिअर मध्ये राहते. जमिनीवरती आढळणार आपल्याला सरफेस वॉटर झालं, आणि इन द अर्थ क्रस्ट वी कॅन से दॅट इज द बिलो अर्थ, जे पाणी आपल्याला आढळतं त्याला आपण इन द ऍक्विपर्स असं म्हणतो. सो दॅट अक्रन्स ऑफ द वॉटर इन द ऍटमॉस्फिअर, ऑन द अर्थ सरफेस अँड बिलो द अर्थ सरफेस ऑकरन्स झाला. सर्क्युलेशन म्हणजे काय, फ्रॉम द ओशियन्स और द सीज इट गेट इज इव्हॅपोरेटेड, it is getting in an atmosphere, that it is getting there is a formation of the clouds, then condensation and then rainfall. Precipitation we used to talk about. मग तो प्रेसिपिटेशन म्हणजे मग ते प्रेसिपिटेशन जे होणार आहे ते आपलं रेनफॉल असेल, स्नोफॉल असेल किंवा आणखी डिझल मिस्ट वगैरे असेल, काही असेल. म्हणजे ज्या वेळेस कंडेन्सेशन होणार कुणाचं त्या पाण्याच्या वाफेचं, त्यावेळेस आपल्याला प्रेसिपिटेशन होतं, पर्जन्यमान म्हणतो आपण, पर्जन्य होतो. मग ते पर्जन्य आपलं रेनफॉल असेल, पाऊस पडत असेल, बर्फवृष्टी होत असेल, कशी असेल, ही काय झालं सर्क्युलेशन होतं. नंतर ना पुन्हा ते पाणी बर्फ किंवा पाणी होऊन ऍटमॉस्फिअर मधून खाली येणार जमिनीवरती. काही प्रमाणामध्ये ते जे असणारी ग्रीनरी आपण म्हणतो किंवा फॉरेस्ट आहेत ती झाडांच्या पानांवरती अब्सॉर्ब केलं जाणार, तिथं अडथळा येणार, तिथून इव्हॅपोरेट होणार, पुन्हा वरती जाणार, अगेन इट इज गोइंग टू बी सर्क्युलेटेड. So this is a cycle of the earth, cycle of the water, we can say. So occurrence, circulation and distribution. The distribution in the sense काय, when you are going to store the water from that source, we are going to distribute that water for various purposes, irrigation, drinking, etc. That all study includes is nothing but the hydrology. Okay, so we can say that here the hydrology is concerned with
water in a streams, म्हणजे जे आपण सर्क्युलेशन किंवा डिस्ट्रीब्युशन जे म्हटलं, डिस्ट्रीब्युशन इज रिलेटेड टू दी वॉटर इन अ स्ट्रीम्स, लेक्स, देन रेनफॉल आहे, स्नोफॉल आहे, त्यानंतर ऑकरन्स कुठला ऑन द लँड, जमिनीवरचा, वॉटर ऑकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस, आणि ऍटमॉस्फिअर. ऍटमॉस्फिअर मध्ये कुठे दिसते आपल्याला, रेनफॉल हा आपला ऍटमॉस्फिअर मध्ये झाला, किंवा जे क्लाउड्स आहेत किंवा वॉटर वेपर आहे दॅट इज इन ऍटमॉस्फिअर. ओके, देन स्नोफॉल पुन्हा ऍटमॉस्फिअर मध्ये आपण म्हणूया, पण ज्यावेळेस तो इट इज गोइंग टू रीच टू द ग्राउंड, देन वी कॅन से इट इज ऑकरिंग ओव्हर द अर्थ, land we can say, over the land we can say, on the land. And below the earth means whatever the cavities we are going to we used to dig, जे आपण कॅव्हिटीज अर्थ क्रस्ट मध्ये फॉर्म करतो, म्हणजे दॅट विल बी द बोरवेल और दॅट ओपन वेल वी कॅन से, त्याच्यामध्ये जे काही पाणी असणार आहे, ह्या सर्व त्याचा ऑकरन्स आणि डिस्ट्रीब्युशन सर्क्युलेशन जे आहे त्याचा पूर्णपणे स्टडी हा आपला हायड्रोलॉजी मध्ये. दिस इज इन शॉर्ट अबाउट अ हायड्रोलॉजी. बट सो I think now you understood better about the meaning of hydrology. Is any doubt is related to the hydrology or meaning of hydrology? If you have, then you are free to ask. Anyone? If not, then do tell me. We will proceed further. बोला, लक्षात आले का? Have you understood about? Okay. Now, after the hydrology, after understanding the hydrology, the next important part is the hydrologic cycle. जे आपण म्हटलं होतं की in the previous session only, before 1 or 2 minutes only, we had a statement that the hydrology deals with, किंवा hydrology is a science of water, and which includes the study of distribution, occurrence, okay, of the water in the various phases, atmosphere, etc., etc. मग हे जे काय कंटिन्युअस चक्र आहे, that's circulation of the water from the earth, below the earth, then over the water, over the earth, then in the atmosphere, then from the atmosphere again on the earth, then below earth, then again on the earth, likewise. ही जी कंटिन्युअस जे चक्र आहे त्याला आपण हायड्रोलॉजिक सायकल असं म्हणतो. सो आयड लाईक टू टेक एन हेल्प ऑफ दी सम ऑफ द स्केचेस हियर, so that you will get an idea what I want to say over here. So those sketches also I have taken from the book itself. So here we are getting the idea. This is a surface, undulating surface is there. हा अंडुलेटिंग सरफेस आहे. इथं आपल्याला काही ठिकाणी झाडं दिसतात, दोज आर द ट्रीज वी कॅन से. ओके, इथं कुठेतरी असे आपल्याला स्ट्रीम्स, झरे किंवा आपण ओढे म्हणूया किंवा नदी म्हणूयात, आणि इकडे साईडला आपल्याला ओशियन दिसतोय, समुद्र असेल इथं. ओके, ओशियन किंवा सीज असेल. तर याच्यामध्ये सर्क्युलेशन जे होतं वॉटरचं ते तिन्ही फेजेस मध्ये होत राहत आहे. तिन्ही फेजेस म्हणजे मला फेजेस म्हणजे इन द सेन्स ऑफ सॉलिड लिक्विड असं मला वॉटर म्हणायचं नाही, मला सॉलिड लिक्विड आणि गॅस म्हणायचं नाहीये. ज्या atmosphere, ground surface and below ground, हे मला याला मी फेज असं म्हटलं होतं. लेट इट बी. तर इथं जर का आपण बघितलं, सुरुवातीचा आपण मेन सोर्स बघूया. तर मेन सोर्स म्हणजे आपल्याकडे कुठला आहे, तर स्ट्रीम, म्हणजे सध्याला समजा पाऊस नाही आपल्याकडे, उन्हाळ्यामध्ये आपल्याकडे जे पाणी अवेलेबल आहे ते कुठं आहे, ओढ्यामध्ये आहे, नदीमध्ये आहे, विहिरीमध्ये आहे, किंवा इन द सीज अँड ओशियन्स तिथं आहे आपल्याकडे. सो व्हॉट हॅपन्स ड्युरिंग अ समर वी कॅन से, और थ्रूआउट द इयर दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग. During a summer we are considering, because in a summer that rate is so high of what evaporation, म्हणजे जी पाण्याची जी वाफ होत राहतीये, ती होणारी जी पाण्याची वाफ आहे ती उन्हाळ्यामध्ये जास्त होतीये. सो हिअर आय हॅड शोन ओव्हर हिअर इव्हॅपोरेशन फ्रॉम द ओशियन. इथून काय व्हायला लागलं, पाण्याची वाफ व्हायला लागली. तर ही जी पाण्याची वाफ झालेली आहे, म्हणजे जी इव्हॅपोरेट जी झाली, ते मॉइश्चर तयार झाली, ती इव्हॅपोरेट झालेलं जे वॉटर आहे ते काय होते, हळूहळू वरती निघून जाते. का वरती निघून जाते, कारण त्याची डेन्सिटी कमी होते. ओके, आणि ज्यावेळेस विंड ब्लो होतं त्यावेळेस काय होतं, हे डेन्सिटी कमी झाल्यामुळे पाणी वरती निघून जातं, ही वाफ वरती निघून जाते, आणि तो लो प्रेशर बेल्ट तयार होतो, आणि बरोबर जमिनीपासून हाय प्रेशर बेल्ट वाली जी एअर आहे ती पण नंतर इथं बरोबर ट्रान्सपोर्ट होते, आणि तो बरोबर ही जागा ती ऑक्युपाय करते. पुन्हा काय होतं, पुन्हा इथला रेट ऍक्सलरेट होतो, आणि पुन्हा काय होतं, इव्हॅपोरेशन कंटिन्यू होतं. अँड आफ्टर इव्हॅपोरेशन दॅट इव्हॅपोरेटेड वॉटर वी कॅन से, ओके, दॅट इज टू गो हायर अँड हायर इन ऍटमॉस्फिअर. आता ही कुठे गेली, पूर्णपणे ऍटमॉस्फिअर मध्ये गेली, बरोबर. आता ही ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे जाणार आहे ही एअर, ही एका ठराविक हाईट पर्यंत जाते. नंतर पुन्हा काय होतं, पुन्हा हा जो आपला सर्क्युलेशन जे होत आहे त्याला आपण कोरिलेसिस फोर्स मध्ये होणारं सर्क्युलेशन असं म्हणतो. त्या सर्क्युलेशन मुळे काय होतं की एअर वरती गेलेली आहे, नंतर पुन्हा एअर प्रेशर बेल्ट मुळे पुन्हा ती जी वाफ वरती गेलेली पाण्याची ती त्या वाऱ्याबरोबर पुन्हा अशी जमिनीकडे अशी ट्रान्सफर केली जाते, किंवा बऱ्याच वेळा समुद्राच्या वरतीच राहते. आणि ज्या वेळेस ती ग्राउंड कडे ट्रान्सफर केली जाते त्यावेळेस काय होतं, तर इथं नंतर ना
एका ठराविक लोकेशन आल्यानंतर ना जर का तिथलं टेम्परेचर हे टेम्परेचर का लो असेल तर त्यावेळेस ती जी वेपर आहे त्या वेपरचं कंडेन्सेशन होतं. कशामुळे जर का इथला जो कंडेन्सेशन प्रेशर कमी असेल किंवा तिथली जी एअर आहे सराउंडिंग जी एन्व्हायरमेंट आहे त्या सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटचे जर का टेम्परेचर कमी असेल देन इट रिझल्ट्स इन the condensation of that water vapors and it results in a precipitation. म्हणजे काय झालं कंडेन्सेशन झालं वेपरचं कन्व्हर्जन हे डायरेक्टली गेटिंग कन्व्हर्टेड टू द सॉलिड म्हणजे काय असणार तर आपलं आईस क्रिस्टल असणार आहे किंवा लिक्विड म्हणजे ड्रॉपलेट आपण रेनफॉल म्हणतो मीन्स इट इज गेटिंग कन्व्हर्टेड इन टू द प्रेसिपिटेशन. जी काही पाण्याची वाफ होती त्याचे क्लाउड्स तयार झाले ढग तयार झाले ते ढग वाऱ्याने इकडे आणले किंवा तिथंच थांबले आणि तिथं जर का थंड हवामान तयार झालं तर त्या ढगांचं कन्व्हर्जन हे बरोबर पाण्यामध्ये किंवा आईस क्रिस्टल मध्ये होत आहे आणि नंतर काय होत आहे डायरेक्टली इट स्टार्ट्स रेनिंग और इट स्टार्ट्स अ स्नोफॉल. म्हणजे प्रेसिपिटेशन म्हणजे पर्जन्य व्हायला लागलं. ते पर्जन्य कसे असेल बर्फ असेल किंवा पाणी पडत असेल पाऊस पडत असेल. नंतर काय झालं हे पाणी पडलेत ना सुरुवात कुठून झाली समुद्रापासून इव्हॅपोरेशन झालं. इव्हॅपोरेशनचं झालेली जी वाफ होती वरती गेली त्याचे ढग तयार झाले. ढग तयार झाल्यानंतर ना ते वाऱ्याने पुढे ढकलत नेले आणि तिथं एन्व्हायरमेंट एक कोल्ड तयार झालं आणि कोल्ड एन्व्हायरमेंटने तयार काय केलं तिथं तर त्याचं प्रेसिपिटेशन मध्ये कन्व्हर्जन केलं. म्हणजे पाऊस पडायला लागला आता आपल्याकडे आपण असं म्हणूया की पाऊस पडायला लागला आणि पावसाचं जे पडलेलं पाणी आहे ते कुठं आलं तर जमिनीवरती आलं. सो व्हेन इट इज गोइंग टू फॉल ओव्हर द सॉइल ऑर द ग्राउंड वी कॅन से मे बी इट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्नो ऑर अ रेनफॉल. समजा आपण सुरुवातीला आपण पाऊस पडतोय म्हणजे असं कन्सिडर करूया त्या केसमध्ये काय होणार आहे सम ऑफ द वॉटर विल बी गेट इंटरसेप्टेड म्हणजे काय होणार आहे पडणाऱ्या पावसाचे पाणी ते जमिनीवरती डायरेक्टली न येता ते त्या झाडावरती अडकून बसणार आहे किंवा बिल्डिंग असतील तर बिल्डिंगच्या टेरेसवरती पाणी अडकून बसतं बऱ्याच वेळा. काही प्रमाणामध्ये पाणी अडकून तयार म्हणजे त्याला अडथळा तयार झाला ते इंटरसेप्ट झालं. ओके अँड सम ऑफ द वॉटर विच हॅज बीन नॉट गॉट इंटरसेप्टेड इट इज नाउ फॉलिंग ओव्हर द ग्राउंड सर्फेस. ते काय झालं डायरेक्टली तर जमिनीवरती पडायला. जमिनीवरती पडलेलं जे पाणी आहे ते काय होणार इनफिल्ट्रेट होणार. जी काही सॉइलची ऍब्सॉर्प्शन कॅपॅसिटी आहे त्या ऍब्सॉर्प्शन कॅपॅसिटीने सॉइल काय करणार ते पाणी खाली खिचत नेणार ती ओढून घेणार बरोबर कुठेपर्यंत तिच्या फील्ड कॅपॅसिटी पर्यंत किंवा ती जेवढी मॅक्सिमम पाणी ऍब्सॉर्ब करू शकते तोपर्यंत. इफ द रेट ऑफ द रेनफॉल जे काही पडणारा पाऊस आहे त्याचा जर का इंटेन्सिटी आपण बघितली ती इंटेन्सिटी जर का सॉइलच्या ऍब्सॉर्प्शन कॅपॅसिटी पेक्षा जास्त असेल तर काय होणार आहे ते पाणी जमिनीवरून व्हायला सुरुवात होणार आहे. इट इज गोइंग टू बी अ ट्रान्सफर ऑर ओव्हर द सॉइल. म्हणजे काय झालं ते जमिनीवर व्हायला लागलं तर आपण काय म्हटलं सरफेस रन ऑफ तयार झाला. म्हणजे 6th कंपाऊंड जो दाखवला आपण इथं तो म्हणजे सरफेस रन ऑफ तयार झाला. फर्स्ट वन काय होता रेनड्रॉप इव्हॅपोरेशन डायरेक्टली पाऊस खाली पडण्या अगोदरच त्याचं इव्हॅपोरेशन झालं तिथूनच ते डायरेक्टली वरती गेलं. सेकंड फेज मध्ये काय झालं इंटरसेप्शन झालं म्हणजे झाडावरती पाणी आलं आणि तिथून लॉस झाला. थर्ड म्हणजे काय झालं ट्रान्सपिरेशन म्हणजे झाडाने ऍब्सॉर्ब केलं मुळांनी त्याच्या आता आपण बघतोय त्याने मुळांनी किंवा पानामध्ये आलेलं बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की खोडावरती पाणी पोचलं झाडाच्या तर ते डायरेक्टली ऍब्सॉर्ब करून घेतं. लाईकवाईज वी कॅन से. फोर्थ वन इज इव्हॅपोरेशन फ्रॉम द लँड. जमिनीवरून इव्हॅपोरेट म्हणजे पाणी जे व्हायला लागलं ते वाहत असताना पुन्हा त्या जमिनीवरून इव्हॅपोरेट व्हायला शिल्लक राहिलेलं जे पाणी आहे नंतर ना ते पुढे काय व्हायला लागलं हळूहळू जमिनीवरून व्हायला लागलं. आपण 6th कंपाऊंड म्हटलं त्याला सरफेस रन ऑफ म्हटलं. ते वाहत वाहत कुठं आलं नदीमध्ये आलं किंवा ओढ्यामध्ये आलं बरोबर नदी किंवा ओढ्यामध्ये आलं. ओके आणि नदीमध्ये आणि ओढ्यामध्ये आल्यानंतर ना तिथून सुद्धा त्याचं इव्हॅपोरेशन व्हायला लागलं. तर आपण इव्हॅपोरेशन फ्रॉम दी वॉटर बॉडीज म्हणतो. तर वॉटर बॉडी इन द सेन्स काय आपला जो ओढा किंवा नदी आहे किंवा आपण एखादं छोटस लेक असतो पॉन्ड असतो तिथून जे काही पाण्याचं इव्हॅपोरेशन होणार आहे तर आपण 5th नंबर म्हणतो. आणि त्याच्यामधून जे शिल्लक पाणी राहिलेलं आहे ते नदीला किंवा ओढ्याला मिळतो आणि डायरेक्टली पुन्हा ते समुद्राला मिळतं. ही पहिली फेज झाली म्हणजे जिथून समुद्रापासून इव्हॅपोरेशन झालं ते वरती गेलं क्लाउड फॉर्म झाले प्रेसिपिटेशन झालं काही पाणी जमिनीमध्ये मुरलं काही पाणी झाडांनी ऍब्सॉर्ब केलं काही पाणी डायरेक्टली इव्हॅपोरेट झालं आणि शिल्लक राहिलेलं पाणी जे होतं ते नदी आणि ओढ्यामार्फत डायरेक्टली आपल्या समुद्राला मिळालं. तर जे आणखी इनफिल्ट्रेट झालेलं जे वॉटर होतं ते काय होतं डीप पर्क्युलेट होतं जमिनीमध्ये जातं आणि ते ग्राउंड वॉटर म्हणून त्या जमिनीमधून पुन्हा सॉइल मधनं वाहत राहतं आणि वाहत असता आता या ठिकाणी जर आपण बघितलं कसा सरफेसला स्लोप आहे त्याच्यामुळे काय होणार वॉटर इज गोइंग टू मूव्ह फ्रॉम दी हायर इलेव्हेशन टू द लोअर इलेव्हेशन. म्हणजे या टॉप सरफेस पासून पाणी हे हळूहळू खाली यायला it has been started to flow from the higher elevation to the lower elevation. Okay, now this is shown by a groundwater. The 8th number दाखवलेला आहे that is about the groundwater आणि याच्यामधून जर का पुन्हा
जे काही पाणी खाली जाणार आहे त्याला आपण 9 नंबर म्हणजे डीप पर्क्युलेशन जे आपण म्हणतो, खूप खाली जाणार आहे पाणी नंतर, आणि अर्थच्या कॅव्हिटी जे असणार म्हणजे जे ऍक्विफर्स आहेत ते रिचार्ज होणार आहेत, ग्राउंड वॉटर टेबल वरती येणार आहे, ग्राउंड वॉटर रिचार्ज होतो तो आपण त्याच्यामधून होतो म्हणणार आहे. किंवा ग्राउंड वॉटर जर का आपला ऍक्विफर इथं असेल, या फेज मध्ये असेल, किंवा आपली ओपन वेल डगआउट वेल इथं असेल, तर तिला सुद्धा पाणी आपल्याला डायरेक्टली हे जे काही ग्राउंड वॉटर आहे त्याच्या मार्फत आपल्याला येऊ शकतं. सो ग्राउंड वॉटर काय झालं, इथून व्हायला लागलं. तेच काय होतं, बऱ्याच वेळा आपण बघतो डोंगरामधून वगैरे आपल्याला कुठेतरी झरा बाहेर आलेला दिसतो, स्प्रिंग आपण म्हणतो. मीन्स द व्हॉट एव्हर द वॉटर विच गॉट इनफिल्ट्रेटेड इन दॅट माउंटेन ऑर हिल्स, दॅट वॉटर नाउ स्टार्टेड टू कम आउट फ्रॉम इट. त्या डोंगरामधून किंवा त्या पर्वतांमधून काय झालं, ते पाणी हळूहळू बाहेर निघालं, आणि त्या पॉइंट मधून त्या स्प्रिंग मार्फत पुन्हा पाणी कुठे गेलं. आफ्टर दॅट इट इज गोइंग टू जॉईन टू द स्ट्रीम अँड अ रिव्हर, अँड देन आफ्टर द flowing through the stream and river, again it is going to join to the seas and the oceans. इथपर्यंत आलं, आणि नंतर ना पुन्हा काय झालं, अगेन इट इज गेटिंग इव्हॅपोरेटेड. Again there is a formation of the clouds are getting cold air, then precipitation, and this cycle is to continue. Main source of the energy which we are using over here, that is nothing but the sun. So hydrology cycle we can say, in general I would have to summarize now here. The water which occurs on the earth, okay, and the atmosphere in the all the three phases, that is a liquid, solid and gas, okay, and there is an endless circulation. ही जी काही formation आहे, the occurrence आहे, it is an endless circulation of the water between the earth and atmosphere, okay. This circulation is called as the hydrologic cycle. So in short what we can say, the water which occurs on the earth and atmosphere in all the three states, okay, and it's a continuation, that is the endless circulation between earth and atmosphere, is nothing but the hydrologic cycle in general, okay. Then for the hydrologic cycle we can say there is a no beginning and there is a no end. ही जी हायड्रोलॉजिक सायकल आहे त्याला कुठेही सुरुवात नाही आणि कुठे त्याचा शेवट नाही असं म्हणू शकतो. कारण मी सुरुवातीला काय म्हटलं की इथून इव्हॅपोरेट होत आहे, नंतर काय म्हटलं की पाऊस पडत असतानाच इव्हॅपोरेट होत आहे, नंतर काय म्हटलं की झाडांच्या मार्फत जे काही पाण्यामधून पाणी बाहेर पडणार आहे तेही त्याचं इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन व्हायला लागलंय, सॉइल वरूनही व्हायला लागलेलं आहे, इतर वॉटर बॉडीज मधूनही इव्हॅपोरेट व्हायला लागलंय. मीन्स इव्हॅपोरेशन हॅज अ नो स्टार्ट वी कॅन से अँड नो एंड. इट इज अन एंडलेस प्रोसेस, okay. Again for a rainfall we can say rainfall is to occur in all the seasons nowadays we are experiencing it. पावसाळ्यामध्ये पाऊस पडतोय, उन्हाळ्यामध्ये पडतोय आणि हिवाळ्यामध्येही पडतोय. So this is an endless process, there is no beginning and no end for this cycle, and it occurs simultaneously. Next point we can say, notable point we can say, the water which is existing on the earth in a space, that is called as a hydrosphere. जे काही स्पेस मध्ये किंवा ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे पाणी आढळतं त्याला जो पर्टिक्युलर जो लेअर आहे त्याला आपण ऍटमॉस्फिअर असं, त्याला आपण हायड्रोस्फिअर असं म्हणतो, which has the boundary up to 15 kilometers, okay, in the atmosphere, and 1 kilometer down in a lithosphere, okay. Then the sun is the main source of the energy for this hydrologic cycle. So main source of the energy which is continuing this cycle, or which helps to continue this cycle, is nothing but the sun, okay. Along with the sun, the Coriolis force is due to the force due to the wind, म्हणजे आपण जे म्हणतो की सर्क्युलेशन जे होतं, जे प्रेशर बेल्ट जो तयार होतो, म्हणजे इथं ज्यावेळेस काय म्हणतो आपण की उन्हाळ्यामध्ये जर का जमिनीवरची जी हवा आहे ती जास्त तापते, त्याच्यामुळे काय होतं, ती जी डेन्सिटी कमी होते ती वरती निघून जाते, आणि तिथं काय वरती निघून गेली म्हणजे काय झालं, या ठिकाणी लो प्रेशर बेल्ट तयार होतो, आणि बरोबर साईडची कोल्ड रिजन मधून तिथं बरोबर एअर व्हायला सुरुवात. सिमिलरली इथं काय होणार आहे, इथं इव्हॅपोरेशन झाल्यानंतर ना वॉटर पेपर्स वरती निघून जाणार, वरती निघून गेलं की इथं पोकळी तयार होणार, अँड ऍज देयर इज अ लो प्रेशर बेल्ट वी कॅन से, we is to have and there is to have an movement of the air from the ground. म्हणजे ही जी सर्क्युलेशन होतं त्याला आपण कोरोलिसिस फोर्स असं म्हणतो. देयर इज अ फोर्स बिटवीन द अर्थ अँड द विंड वी कॅन, ड्यू टू द विंड और प्रेशर डिफरन्स वी कॅन से, प्रेशर डिफरन्स मुळे होणार आहे. मग सध्याला म्हणतो बघा की अरबी समुद्रामध्ये कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला, त्याच्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ ह्या भागामध्ये किंवा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण म्हणूया सध्याला की पर्जन्यमान जे व्हायला लागलेलं आहे ते जास्त व्हायला लागलेलं आहे. हे जो लो प्रेशर बेल्ट आपण जो फॉर्मेशन जो म्हणतो, ह्या सर्व गोष्टींमुळे आपल्याकडे पाऊस पडतो. म्हणजे हे कोरिलेसिस फोर्स आणि सन या दोघांच्यामुळे झालं, दोघांच्यामुळे एक
होऊन गेलं असं आपण म्हणूया. अनदर वन स्केच इज देअर विच आय वॉन्ट टू गो फॉर ओव्हर हिअर. दिस इज अन अनदर वन व्ह्यू फॉर द हायड्रोलॉजिक सायकल. हिअर द क्लिअर पिक्चर इज देअर. इथं आपल्याला डोंगर पर्वतरांगा दिसत आहेत, इथं जलाशय दिसते खूप मोठं, आपण त्याला ओशियन किंवा सी असं म्हणूया. ओके, इथं ट्रीज आहेत. हे ट्रीज काय करतायत, त्या जे काही पाणी जमिनीमध्ये मुरलेलं आहे किंवा इकडून नदी वाहते दिसतंय, या नदीमधून जे पाणी साईडला पर्क्युलेट झालेलं आहे किंवा पाऊस पडल्यानंतर जे पाणी जमिनीमध्ये मुरलेलं आहे ते पाणी हे प्लांट्स ऍब्सॉर्ब करतायत. सो प्लांट्स आर टेकिंग दॅट वॉटर and after taking that water the quantity of the water is getting utilized by those crops. किंवा ते झाडं जे आहेत ते झाडं काय करतात, त्यांची मेटाबॉलिझम ऍक्टिव्हिटी जी आहे त्या मेटाबॉलिझम ऍक्टिव्हिटीसाठी काय करतात, ते युटिलाइज करतात. म्हणजे शिल्लक राहिलेलं एक्स्ट्राचं वॉटर आहे दे आर गोइंग टू इट इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम दॅट. तुमच्या बऱ्याच वेळा आपल्याला पानावरती वगैरे पाणी आलेलं दिसतं. फ्रॉम दॅट नाउ इट इज गोइंग टू बी इव्हॅपोरेटेड. म्हणजे सॉइल आणि जे काही ग्राउंड सरफेस आहे किंवा जे प्लांट्स आहेत त्याच्यामधून जे होणारं जे इव्हॅपोरेशन आहे त्याला आपण इव्हॅपोर्ट ट्रान्सपिरेशन म्हणणार. झाडांमार्फत आणि किंवा ग्रीनरी मार्फत जे होणारं ट्रान्सपोर्टेशन आहे, वॉटर वेपर फॉर्मेशन होणार आहे त्याला आपण इव्हॅपोर्ट ट्रान्सपिरेशन म्हणणार. तिथून पाण्याची वाफ झाली, वरती गेलं, क्लाउड तयार झाला. सिमिलरली समुद्रापासून पाण्याची वाफ झाली, सनमुळे सगळे ह्या गोष्टी घडतात. तिथं रेडिएशन्समुळे इव्हॅपोरेशन झालं, क्लाउड्स फॉर्म झाले. क्लाउड्स बऱ्याच वेळा मग इथंच कंडेन्सेशन होतात. इथं जर का कंडेन्सेशन झालं, टेम्परेचर कमी मिळालं तर तिथंच पाऊस पडणार, म्हणजे समुद्रावरतीच पाणी पडणार किंवा जंगलामध्येच पाऊस पडणार. किंवा जर का लो प्रेशर बेल्ट तयार झाला तर ती जी मॉइस्ट एअर जी आहे ती ट्रान्सपोर्ट केली जाते पुढे आणि ट्रान्सपोर्ट करून नंतर आपल्याला ग्राउंड वरती पाऊस पडायला दिसतो, म्हणजे जमिनीवरती पाऊस पडायला दिसतो. हिअर दिस इज अ केस. हिअर द बिग क्लाउड्स वी कॅन से, डार्क क्लाउड्स वी कॅन से, खूप असे डार्क क्लाउड्स तयार होतात, त्यांचं पुन्हा कंडेन्सेशन होत आहे. अँड आफ्टर गेटिंग कंडेन्सेशन वी आर गेटिंग अ precipitation. So precipitation here this is in the form of the rainfall and here it is in the form of a snowfall. प्रेसिपिटेशन म्हणजे काय तर पर्जन्य होणे. पर्जन्य म्हणजे काय तर ज्या वेळेस जे काही क्लाउड्स आहेत, ढग आहेत, ढगांचं कंडेन्सेशन होत आहे, त्यांचं थंड हवेबरोबर कॉन्टॅक्ट आल्यामुळे जे त्याचं कन्व्हर्जन होत आहे डायरेक्टली वॉटर वेपरचं आईस क्रिस्टल मध्ये किंवा वॉटर ड्रॉपलेट्स मध्ये, त्याला आपण प्रेसिपिटेशन म्हणतो, पर्जन्य म्हणतो. आणि मग तिथं आपल्याला इथे दाखवलेलं व्हाईट कलर्स यूज टू शो एज अन आईस क्रिस्टल्स ऑर द स्नो वी कॅन से, अँड दिस इज अ रेनफॉल. हा पडला जमिनीवरती त्याला पाऊस होता. प्रेसिपिटेशन झालेलं समजा हा स्नोफॉल असेल तर हा इथं साचणार पावसाळ्यामध्ये. टेम्परेचर वाढलं म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये काय होणार, हा मेल्ट होणार आणि मेल्ट झाल्यानंतर ना पुन्हा ते पाणी जमिनीवरनं वाहणार, जमिनीमध्ये मुरणार, डोंगरामध्ये मुरणार, डीप पर्क्युलेट होणार. काही पाणी त्याच्यामधलं काय होणार, तिथल्या वनस्पती वापरणार, ते झाडं वापरणार त्यांच्या मेटाबॉलिझम ऍक्टिव्हिटीसाठी. अँड रिमेनिंग वॉटर इट जॉईन्स टू द स्प्रिंग्स, म्हणजे सॉरी सुरुवातीला ऍक्विफरला जॉईन करणार, त्यानंतर पुन्हा स्प्रिंग म्हणजे झऱ्याला जॉईन करणार, आणि नंतर तो झरा असा स्ट्रीमला, ओढ्याला किंवा नदीला जॉईन करणार, ती नदी किंवा ओढा पुन्हा आपला समुद्रामध्ये येणार. आणि अगेन इट इज गोइंग टू हॅव अ इव्हॅपोरेशन. So this cycle is to continue, and the force which is responsible we can say that is a pyrolysis force, and the energy which is imparted here, that energy is due to the sun. Okay, so this is about the hydrologic cycle. Now we'll see its various components. आता जर का आपण हायड्रोलॉजिक सायकल बघितल्यानंतर ना आपल्याला वेगवेगळे घटक पाहायला मिळाले. कोणकोणते होते? रेनफॉल होत होतं, वॉटर फ्लो होत होतं, ऍब्सॉर्ब केलं जात होतं, नंतर ना इव्हॅपोरेट होत होतं. सो बाय कन्सिडरिंग ऑल द एलिमेंट्स, सो इट हॅज अ व्हेरियस कॉम्पोनंट्स, म्हणजे स्टोरेज कॉम्पोनंट्स असले आणि ट्रान्सपोर्टेशन कॉम्पोनंट्स. मेनली पहिले आपण हायड्रोलिक सायकल समराइज करूया, त्यानंतर ना किंवा साइड बाय साइड करत जाऊया. समराइज करतो पहिला. सो वॉटर इव्हॅपोरेट्स फ्रॉम द ओशियन्स अँड द लँड सरफेस टू बिकम अ वॉटर वेपर. ओके, अँड goes into the atmosphere. Then water vapor is transported and lifted in the atmosphere until it get condenses and precipitates on the land and the ocean. जी काय atmosphere मध्ये जी गेलेली पाण्याची वाफ आहे ती तिथंच अशी वरती जाते. ओके, त्यानंतर काय झालं, तिला ट्रान्सपोर्ट केलं गेलं किंवा तिथंच थांबली ती. कधीपर्यंत? जोपर्यंत कंडेन्सेस होत नाहीये, आणि कंडेन्सेशन झाल्यानंतर ना पुन्हा प्रेसिपिटेशन झालं. प्रेसिपिटेटेड वॉटर मे बी इंटरसेप्टेड बाय द व्हेजिटेशन, जे काही आपण झाडं लावलेली आहेत किंवा जे काही प्लांट्स आहेत किंवा जे काही ग्रीनरी आहेत, they are going to intercept along with the plants and the trees. If we have
स्ट्रक्चर्स म्हणजे स्ट्रक्चर्स इन द सेन्स आपली घरं असतील किंवा मोठमोठ्या बिल्डिंग्स असतील इतर कोणकोणत्या, एखादा मोठा शेड असेल, त्याच्यावरती काय होतं की पाणी इंटरसेप्ट होतो. सो दॅट इज नथिंग बट द इंटरसेप्टर. देन after intercepted, some amount of getting intercepted by the vegetation, it becomes a overland flow. राहिलेलं जे आहे ते overland flow म्हणजे जमिनीवरून व्हायला लागलं, रन ऑफ जनरेट झालं. Then some of get infiltrated, some quantity gets infiltrated in the ground, जमिनीमध्ये मुरलं, and flow through the soil as a subsurface flow. त्या जमिनीमधून सबसर्फेस फ्लो म्हणजे जमिनीच्या खालून वाहत आहे म्हणून सबसर्फेस फ्लो, आणि जमिनीवरून वाहतोय म्हणजे आपण सरफेस फ्लो म्हणणार. And then the water which is flowing under the beneath the earth or in the through the earth, we can say, as a subsurface flow, it discharges into the streams as a surface runoff. म्हणजे नंतरला पुन्हा काय होणार आहे, तो झरा जो असणार आहे तो झरा पुन्हा काय होतोय आपल्या नदीला किंवा ओढ्याला मिळतोय आणि नंतर तो सरफेस रुनॉफ जमिनीत होत आहे. देन द इन्फिल्ट्रेटेड वॉटर मे बी परकोटेड डीपर टू द रिचार्ज द ग्राउंड वॉटर. जे काय होणार, जे डीप परकोट जे पाणी झालंय ते जमिनीमध्ये खूप खोलपर्यंत जाणार आणि ते ग्राउंड वॉटरला जॉईन करणार, जेणेकरून ग्राउंड वॉटर टेबल आपला इम्प्रूव्ह होईल आणि नंतर ना इट कम्स आउट इमर्जिंग इन अ स्प्रिंग्स म्हणजे झऱ्यामार्फत बाहेर येणार आहे. अँड इट इज observed in the streams and the rivers as a runoff, surface runoff we can. And finally flowing out to the sea, म्हणजे जे काही शिल्लक राहिलेली एक्स्ट्राची क्वांटिटी आहे ती शेवटी कुठे जाणार आहे, समुद्राकडे जाणार आहे. आणि आफ्टर दॅट अगेन फ्रॉम द ओशियन इट इज गेटिंग इव्हापोरेटेड in the atmosphere, and this cycle is to continue. Okay, this is about the hydrological cycle. Now the components of the hydrological cycle. So mainly the hydrological cycle is classified into the two groups. The first one is the transportation component. म्हणजे याच्यामध्ये काय होत आहे की जे काही आपल्याला दिसणारे जे प्रेसिपिटेशन किंवा वॉटर आहे, that we are observing in the form of a transportation, means it's moving from one place to the another place. It is also called as a flow component because flow high because the water is there. So flow, the water is to flow, so that's why it is considered as a flow component. So what are the elements now, or in the which forms it is getting flowing? Those are the precipitation, म्हणजे स्नो तयार झाला, बर्फ तयार झाला किंवा रेनफॉल तयार झाला. It is getting transported from the atmosphere to the earth. First one, it is a precipitation. Evaporation, here the water is getting transported from the surface of the seas or the oceans or from the greeneries, we can say, or ground surface. आणि ग्राउंड सरफेस म्हणजे काय, बऱ्याच वेळा मातीमध्ये जी मॉइश्चर कंटेंट असते, that moisture content also get evaporates. So that is a evaporation component, so we can say from the soil surface it is getting evaporated. This is the next component of the transportation. Another component is transpiration, that is from the plants and etc. Then infiltration, इथं पाणी कुठे ट्रान्सपोर्ट होत आहे, it is transporting from the soil surface to the below surface, we can say. जमिनीवरून ते सरफेस वरून जमिनीच्या आतमध्ये जात. It is infiltration, means again it is a moving. Then runoff, the runoff in the sense the water is moving from one place to the another place, means if the rainfall intensity is more than the infiltration capacity, then water starts flowing from the point where it is getting falling over the ground. जिथं पाऊस पडतोय त्या पॉइंट पासून ते हळूहळू काय होतं, त्या जमिनीवरून असं व्हायला सुरुवात होते. This is nothing but runoff. So those are the transportation components or the flow components of the hydrologic cycle, we can say. The next component, it is a storage component. We will go for it in a next lecture. Okay, thank you.